تو اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں بھی 0 ہے، 0 سے کاؤنٹنگ شروع ہو کے 180 تک آ رہی ہے، اور یہاں بھی 0 ہے، 0 سے شروع ہو کے 180 تک آ رہی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کاؤنٹنگ یہاں سے شروع کرنی ہے یا یہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی کلیئر کر دوں گا کہ آپ نے کاؤنٹنگ کدھر سے شروع کرنی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کسی بھی پیپر میں، یعنی کسی بھی سبجیکٹ کے پیپر میں اگر آپ کو ڈائیگرام بنانی پڑ جائے تو آپ کبھی بھی لیڈ پینسل کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح سے یاد کر لیں اس چیز کو کہ آپ نے ڈائیگرام کسی بھی قسم کی پینسل سے نہیں بنانی۔ اس کے لیے آپ مارکر یوز کریں گے، پوائنٹر یوز کر لیں، مارکر یوز کر لیں، بال پین یوز کر لیں، لیکن آپ لیڈ پینسل کا استعمال کبھی بھی نہیں کریں گے اسٹوڈنٹس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم اساتذہ اکرام اور نیو نالج اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیٹسٹکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کسی بھی کلاس میں، کسی بھی گریڈ میں اسٹیٹسٹکس کو پڑھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ ہم اسٹیٹ کے بیسک کانسیپٹ سے شروع ہوتے ہوئے گرافک پریزنٹیشن آف ڈیٹا تک پہنچ چکے ہیں۔ گرافک پریزنٹیشن آف ڈیٹا میں بھی ہم سمپل بار چارٹ اور ملٹیپل بار چارٹ کو کر چکے ہیں۔ آج ہم نے پائی چارٹ، پائی ڈائیگرام یا سرکولر ڈائیگرام بھی کہتے ہیں اس کو، اس کے کویشچنز کو سالو کرنا ہے۔ اور کویشچن سالو کرنے کے لیے ہم بزنس اسٹیٹسٹکس آئی کام پارٹ 2 اور بزنس اسٹیٹسٹکس اینڈ میتھمیٹکس بی کام پارٹ 1 دونوں بکس ندیم اختر صدیقی اور طارق علی خان صاحب کی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا کویشچن ہے دونوں بکس میں ہے۔ آئی کام پارٹ 2 کی بک میں 3.21 ڈرا پائی ڈائیگرام فار دا فالوئنگ ڈیٹا آئٹمس دیے ہیں اور ایکسپینڈیچرز دیے ہیں: فوڈ، کلتھنگ، رینٹ، میڈیکل کیئر، ادرس۔ اور سیم کویشچن آپ کے پاس بی کام پارٹ 1 کی بک میں ایکسرسائز 1D کا کویشچن نمبر 7 ہے: ڈرا پائی ڈائیگرام فار دا فالوئنگ ڈیٹا فوڈ، کلتھنگ، رینٹ، میڈیکل کیئر۔ کویشچن سیم، ویلیوز بھی ساری کی ساری سیم ہیں اسٹوڈنٹس۔ دیکھیں ذرا، تمام ویلیوز سیم ہیں۔ آئیں اسٹوڈنٹس اس کویشچن کو سالو کرتے ہیں کہ آپ پائی ڈائیگرام یا سرکولر ڈائیگرام یا پائی چارٹ کیسے بنائیں گے۔ کویشچن میں آلریڈی لکھ چکا ہوں۔ پائی کا جو تعلق ہے، جو لنک ہے، وہ سرکل کے ساتھ ہے۔ پائی از ایسوسیٹڈ ود سرکل، تو اسی لیے اس ڈائیگرام کو سرکل میں بناتے ہیں اور اس کو پائی کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سرکل کے اندر 360 ڈگریز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈیٹا ہمیں دیا ہوگا، گیون ڈیٹا کو ہم نے ڈگریز میں کنورٹ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کا ٹوٹل کرتے ہیں، ہر ڈیٹا کو ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ویلیوز پرسنٹیج میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے 100 سے ملٹیپلائی کرنے کے بجائے 360 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو ہمارے پاس یہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ ڈگریز میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے ڈائیگرام کیسے بنانی ہے وہ سیکھیں گے ہم۔ پہلے فیز میں ہم نے ویلیوز کو ڈگریز میں کنورٹ کرنا ہے اور دوسرے فیز میں ہم نے ڈائیگرام بنانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ویلیوز کو ڈگریز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویلیوز کا کر لینا ہے ٹوٹل۔ آپ ان تمام ویلیوز کا جب ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 240۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر ویلیو کو 240 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے اور 360 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ جب ہم 95 کو 240 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 360 سے ملٹیپلائی کریں گے
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142.5 डिग्रीज, यानी 95 की वैल्यू को हम 142.5 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हम 32 को 240 पे डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.0 डिग्री या 48 डिग्रीज। इसी तरह हम 50 को 240 पे डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.0 डिग्री। इसी तरह आप 23 को 240 पे डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 34.5 डिग्रीज। और आप लास्ट वैल्यू हमारी 40 है, उसको भी 240 पे डिवाइड करके 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, आपकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं ठीक, इसके लिए आप इन तमाम डिग्रीज़ को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपका इन तमाम का जो आंसर है ऐड करने से 360 डिग्री आए, तो आप समझ जाएं कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं। अब आते हैं हम कि इन कैलकुलेशंस को, इन डिग्रीज़ को हमने एक सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल के लिए आपको कंपास चाहिए होगी, पुरकार चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको ये बताना है कि बगैर कंपास के, बगैर पुरकार के आप कैसे एक सर्कल ड्रा करके तो अपनी इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास अनलकीली पेपर के अंदर ये है ही नहीं है, कंपास नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि किसी भी पेपर में, यानी किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अगर आपको डायग्राम बनानी पड़ जाए तो आप कभी भी लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात आप जहन में बिठा लें, अच्छी तरह से याद कर लें इस चीज़ को कि आपने डायग्राम किसी भी किस्म की पेंसिल से नहीं बनानी। उसके लिए आप मार्कर यूज़ करेंगे, पॉइंटर यूज़ कर लें, मार्कर यूज़ कर लें, बॉल पेन यूज़ कर लें, लेकिन आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे एक सर्कल बना लें, तो स्टूडेंट्स ये हमने सर्कल बना लिया और जहाँ हमने कंपास रखी थी उसके सेंटर को भी हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो सेंटर को हमने मार्क किया है, इस सेंटर से सर्कल तक एक लाइन ड्रा कर देंगे जिसको हम रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? रेडियस कहते हैं। यहाँ तक सबको काम समझ आ गया स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, एक सर्कल ड्रा करना है और सर्कल के सेंटर से सर्कल तक हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आपकी बेस लाइन आ गई। उसके बाद काम शुरू होता है प्रोटेक्टर का, जिसको हम डी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, अगर आपको पहले से नहीं पता इसके बारे में, तो आप अगर गौर करें तो एक ये सीधी लाइन है और ये एक 90 डिग्री से सीधी लाइन आ रही है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक जगह पे क्रॉस कर रही हैं। यहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और यहाँ मैंने एक होल कर लिया है। ये होल मैंने क्यों किया है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये होल क्यों किया मैंने। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ना भी करें। इसके बगैर भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपना सर्कल बना के और अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ भी ज़ीरो है, ज़ीरो से काउंटिंग शुरू होके 180 तक आ रही है और यहाँ भी ज़ीरो है और ज़ीरो से शुरू होकर 180 तक आ रही है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि हमने काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है या यहाँ से शुरू करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपने काउंटिंग किधर से शुरू करनी है, क्योंकि दोनों तरफ से
काउंटिंग शुरू हो रही है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं, जहाँ मिल रही हैं, जहाँ क्रॉस बन रहा है, जहाँ आपका ये वाला निशान बन रहा है, ये वाला जहाँ दोनों मिल रही हैं, जहाँ मैंने होल किया हुआ है, आपने इसको अपने सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट था वहाँ रखना है। रख दिया। उसके बाद ये जो आपकी ये इस तरह वाली लाइन थी जहाँ 0 और 180 यहाँ था और 0 और 180 इधर था, ये लाइन आपकी जो ड्रा की हुई लाइन थी, बेस लाइन थी, इसके ऊपर आनी चाहिए। जैसे देखें ये मैंने यहाँ रखा, इसको आपको अच्छी तरह दिखाने के लिए ये मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने ये जो पॉइंट था जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, ये आपने अपने सर्कल के सेंटर पे रखना है जी। उसके बाद ये मैं थोड़ा इसको मूव करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारी बेस लाइन थी, जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन जहाँ 0 और 180 लिखे हैं, ये लाइन आपकी ड्रा की हुई बेस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ये इसको थोड़ा मूव करें आप, ये। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होती है कि हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें या यहाँ से काउंटिंग शुरू करें। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपकी ड्रा की हुई लाइन, आपकी बेस लाइन के ऊपर जौन सा ज़ीरो आता है, आप उस ज़ीरो से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी ये राइट साइड वाला ज़ीरो आपकी ड्रा की हुई बेस लाइन के ऊपर है, तो आप अपनी काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। और अगर आपने अपनी जो बेस लाइन है लेफ़्ट साइड पे ड्रा की होती, तो आप फिर ये लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो से अपनी काउंटिंग शुरू करते एंगल्स बनाने के लिए। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आते हैं हमने एंगल्स कौन कौन से बनाने जी। सबसे पहले हमने बनाना है 142.5 का। तो 142.5 के एंगल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने अपना प्रोटेक्टर रख लिया। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 140 और 150 के दरमियान छोटी लाइंस हैं, आपने इनको भी काउंट करना है। अब 141, उसके बाद एक छोटी लाइन 41 को प्रेजेंट कर रही है, उसके बाद नेक्स्ट 42 को, उसके बाद नेक्स्ट 43 को। तो हमारी वैल्यू चूँकि 142.5 है, तो हम 42 और 43 के दरमियान अपना निशान लगाएंगे। तो ये 41, ये 42 और 43 के दरमियान ये स्टूडेंट्स हमने अपना निशान लगा लिया 142.5 का। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम अपने सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे, लेकिन आप ख्याल रखेंगे कि आपने अपनी लाइन जो है वो सर्कल के बाहर ड्रा नहीं करनी, सर्कल के अंदर ही रहेंगे आप। तो ये 142.5 डिग्री का एक सेक्टर बन गया, एक सर्कल का एक हिस्सा बन गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड की वैल्यू को 142.5। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब जो नई लाइन हमने ड्रा की है ये हमारी बेस लाइन बन जाएगी। अब हमने नेक्स्ट बनाना है 48 डिग्री का एंगल। तो 48 डिग्री के एंगल के लिए अब मैंने थोड़ी वीडियो जो है वो जूम आउट कर दी ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ रहा हो। अब हमने 48 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अब हमारी बेस लाइन नेक्स्ट जो हमने अभी ड्रा की थी वो हमारी बेस लाइन हो जाएगी। आप चाहें तो यहीं से इसको रख के नेक्स्ट बना सकते हैं। अगर आपको आसानी दरकार हो तो आप अपनी बेस लाइन को बिल्कुल ऐसे अपने सामने कर लें। अब आप यहाँ से 48 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये वाला ज़ीरो हमारी बेस लाइन पे आ रहा है, तो 10, 20, 30, 40 और 50 के पास होगा ये। यहाँ से 8 लाइन्स हम काउंट करेंगे, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेंटर में थोड़ी सी बड़ी है। 6, 7 और 8, ये हमारा 48 का पॉइंट आ गया जी। अब हम इस पॉइंट को अपने सेंटर से मिला देंगे। तो ये वाला सेक्टर 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, जो न्यू लाइन हमने ड्रा की थी। अब हमने 75 का एंगल उससे आगे से बनाना है, उस पर प्रोटेक्टर या डी रख के आगे हमने 75 का एंगल बनाना है। तो आप इसको बार बार मूव कर सकते हैं, मैं इसी के ऊपर रख के आगे बनाता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। जो हमने न्यू लाइन ड्रा की थी वो हमारी बेस लाइन है। अब हमने अपने प्रोटेक्टर को, अपने डी को उसके ऊपर रखा
اور اب ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے جی 75 ڈگری. تو یہاں سے کاؤنٹ کریں گے 0 10 40 60 70 اور 80 اور 70 کے درمیان یہ رہا آپ کا 75 ڈگری. تو اب ہم 75 ڈگری کا ایک سیکٹر بنا دیں گے. جی اب نیکسٹ ہمارا ہے جی 34.5. 75 ڈگری بھی ہم ڈرا کر چکے. 34.5 کے لیے اب یہ نئی بیس لائن ہماری. اب ہم نے اپنے پروٹیکٹر کو یہ جو نیو لائن ڈرا کی ہے اس کے اوپر رکھیں گے. نیکسٹ ویڈیوز میں ہر لائن کا کلر چینج کر دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. اب 34.5 تو یہ تقریباً 35 کے پاس ہوگا. 0 10 20 30 اور 40 کے درمیان یہ بڑی لائن 35 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. 34 اور 35 کے درمیان ہم نے نشان لگا لیا. تو یہ ہمارا 34.5 کا اینگل بن گیا. ایک اور اہم بات کہ لاسٹ والا اینگل آپ ڈرا نہیں کریں گے. لاسٹ والا اینگل آپ ڈرا بالکل نہیں کریں گے. یہ آٹومیٹیکلی 60 ڈگری ہمارا لاسٹ اینگل 60 ڈگری کا بننا چاہیے تھا. تو یہ آٹومیٹیکلی 60 ڈگری کا بن جائے گا اسٹوڈنٹس. تو اب تمام سیکٹرز آپ کے پاس آ گئے. تمام اینگلز کو ہم نے سرکل پہ ڈرا کر دیا. اب اسٹوڈنٹس آپ یہ جو آئٹمس تھیں ہماری جو ہیڈ تھے ہمارے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کو آپ شیڈ کر سکتے ہیں. ان کو آپ ڈیفرنٹ کلر کر سکتے ہیں. ان کے اندر ان کے نام لکھ سکتے ہیں. جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو لینتھی ہوگی ہے شیڈ کرنے کی بجائے میں اس کے اندر انہی کے نام لکھ دیتا ہوں. جی یہ فوڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ کلتھنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ رینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ میڈیکل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور یہ ادرس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی جس طرح ہم نے ملٹیپل بار چارٹ میں ڈیفرنٹ شیڈز کیے تھے آپ شیڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈیفرنٹ کلر بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو. تو یہ آپ کا پائی چارٹ پائی ڈائیگرام یا سرکولر ڈائیگرام اسٹوڈنٹس تیار ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کرنا کہ آپ نے تمام ویلیوز کا ٹوٹل کر لینا ہے. ہر ویلیو کو ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر کے 360 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. ہر ویلیو ڈگری میں کنورٹ ہو جائے گی. آپ نے ایک سرکل ڈرا کرنا ہے اور ہر ویلیو کے حصے کا ہر ویلیو کے کرسپونڈنگ جو اینگل آیا ہے آپ نے وہ اینگل ڈرا کر دینا ہے. تو ہر آئٹم کا وہ جو اینگل ہوگا اس کا ایک سیکٹر بن جائے گا اور ہر سیکٹر ایک آئٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. تو ہر آئٹم کے لیے آپ اس کے سیکٹر کو شیڈ کر دیں, کلر کر دیں یا اس میں ان کے نام لکھ دیں. تو آپ کا کویشچن کمپلیٹ ہے اسٹوڈنٹس. تو اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے کویشچن سے پائی ڈائیگرام, پائی چارٹ یا سرکولر ڈائیگرام بنانا آ گئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنائیں وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ اور ان ٹائم پہنچ سکیں. اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں آپ کے کلاس فیلوز اور فرینڈس بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھ سکیں. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو, میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.